હે નથી ખાવી એને મોટી થવા દેવી છે મોટી થતી એમ ડબલ થઈ જાય મમ્મી ડબલ એમની અંદર સ્પેશિયલી તો નામ છે વિરાળીનું. જે માણસોને કારેલા શાક ભાવતું નહોતું ઈ માણસો તવી લઈને વિશાલની જેમ લૂછી લૂછીને ખાય છે હવે. જો કારેલું ખાઈ જો. आवाज सुन के मैं बाहर आ गया. मैंने पहले देखा भी नहीं था. मैंने आवाज सुनी तब मैं बाहर आया. और बाहर का एटमोस्फियर देखो पूरा. એને વખાણ કર્યા કરે મને તો મોઢામાં આખું વખાણ કર્યા કરે છે નકા ચોકલેટ ના. મારે કાચમાં જોવું પડશે એક વાર. ન લાગે નજર ન લાગે. ટેસ્ટ કરો તો ઇન્ડિયામાં છે ને એક મોસ્ટ કોમન ક્વેશ્ચન ચાલી રહ્યું છે કે જે ઘણા યુટ્યુબરો ઘણા વ્યુઅર્સો ઘણા સબસ્ક્રાઇબર્સો જાણવા માંગે છે. एकदम मस्त लग रहा है आज तो बाकी पिंक पिंक में है मैचिंग થઈ ગયું તો मैचिंग થઈ ગયું. बारिश देखिए बहुत ही जम के बरस रही है. वाह भाई वाह. हाँ हाँ हाँ. हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग. जय श्री कृष्ण जय श्री राम. कैसे हैं सब लोग? तो बढ़िया हो कि तुम्हारी मस्त मॉर्निंग हो चुकी है. और आज मॉर्निंग मेरी हो चुकी डायरेक्ट किचन में क्योंकि आज अभी सवेरे सवेरे मस्त अभी मॉर्निंग में ही मस्त अभी बढ़िया प्रोग्राम बन रहा है क्योंकि अभी करेले की सब्जी बनानी है मुझे. तो आज भरीन बनानी है. भरवा करेला बोलते हैं ना वही है. यहाँ पे अभी करेला इस तरह से मम्मी ने रात को ही कटिंग कर रख दिया था. उसमें बहुत टाइम लगता है. अंदर से जो सारे मीज होते हैं वो निकालना पड़ता है. इसलिए तो अभी सवेरे सवेरे यहाँ पे जो अभी मसाला बना रहे हो मूँगफली है तिल है और बेसन का आटा है और लाल मिर्च पाउडर नमक और धनिया डाला है और अभी गुड़ डालना बाकी है. गुड़ डालने के बाद मिक्स करेंगे. उसके बाद उसमें ऑयल डालेंगे. उसके बाद हमारा मसाला एकदम रेडी हो जाएगा तो हम करेले में भर देंगे. और अभी सवेरे सवेरे वापस मग की टिकिया बनाने वाली क्योंकि क्या बैटर मैंने साइड में थोड़ा रखा हुआ था. तो अभी सवेरे नाश्ता में जिसको भी खाना होगा वही खाने वाला है. नहीं खाने वाला है उसको अभी गाठिया तो वो खाएंगे. तो अभी साइड में बैटर भी हमारा पड़ा हुआ है मग की टिकिया का. तो अभी सवेरे सवेरे वो बनाने वाली हूँ. तो अभी सवेरे का मेनू बहुत बढ़िया है और पापा के लिए टिफ़िन तो होता है इसलिए अभी सवेरे सवेरे में करेला की सब्जी बना रही हूँ भरेली. वरना तो मम्मी कटिंग करके बनाती चकड़ा क्योंकि पिछली बार मैंने अमरेली बनाई थी सबको बहुत अच्छी लगी थी. तो वहाँ पे मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी. तो अभी मम्मी ने मेरे रात को बोल दिया था. मम्मी बोले कि करेले की सब्जी किस तरह से बनानी है. मैंने बोला कि भरेली बनानी है. तो बोले कोई बात नहीं मैं अंदर से मिर्च निकाल कर रख देती हूँ. सुबह में तो मसाला में कर दूंगी. तभी क्योंकि मम्मी को मैंने बोल दिया था कि सब्जी तो मैं ही बनाऊंगी. तो अभी मम्मी अभी पूजा कर रहे हैं और अभी मैं आई हूँ नीचे. तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं वरना लेट हो जाएगा पापा का टिफिन इसलिए. तो चले बाद में सबको हम मिलते जाएंगे. तो देखिए यहाँ पे मस्त अभी करेले की सब्जी हमारी पक रही है और साथ में मग की टिकिया भी अभी धीमी आंच पे पक रही है. तो उसको अभी ढक्कन ढक देते हैं उसका जो है ना वो. तो मस्त अभी बॉयल भी साथ में हो जाए. फ्राई भी होती है ढक्कन रख देते हैं तो बॉयल भी हो जाता है. धीमी आंच पे अभी यहाँ करेले की सब्जी पक रही है. तो तब तक हम बाहर जाते और बाहर का मस्त अभी बैठे लेकर आते हैं. और यहाँ पे बीच में जो बा भी कीर्तन गा रहे हैं और पक्की एक्सरसाइज साथ में कर रहे हैं. और देखिए अभी हर रोज़ बारिश तो होती ही है और साथ में धूप भी है थोड़ी बहुत. तो अभी जस्ट रुकी ऐसे लगता है मुझे. और यहाँ पे मस्त अभी कबूतर भी आ गए चढ़ने के लिए. देखिए और रोज आते ही सोसाइटी में. तो मस्त बाहर का अभी वेदर है. तो चलिए वापस चलते हैं अंदर. और हाँ कल का वीडियो सबको कैसा लगा कमेंट करना क्योंकि कल का वीडियो बहुत प्यारा था क्योंकि मैंने जो बर्थडे में आता इसको गिफ्ट दिए थे ना कल हमने वही वीडियो बनाया था. तो कल का वीडियो देखना मत भूलिए कि जिसने नहीं देखा ना. तो किचन की ओर अभी यहाँ पे अभी कीर्तन गा रहे हैं और मुझे सब्जी हिलानी पड़ती है बीच बीच में वरना क्या होते है जल जाती है ऐसे ही. तो अभी वापस आ गए किचन में. देखिए इसे हल्की हल्की हाथ से हिलाना पड़ता है क्योंकि ये पक्का वाला था ना इसलिए ये टूट गया है. वरना तो करेला ऐसे ही रहता है. हम हल्की हल्की हाथ से हिलाएंगे सब करेले को ऊपर नीचे करते हैं और वापस उसको प्लेट ढक देते हैं तो वरा से फटाफट बॉईल हो जाए. बहुत ही जोरों की पवन से अभी बारिश हो गई है स्टार्ट. पहले तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग. जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण. क्योंकि अभी जब मैं ऊपर पूजा कर रहा था ना तभी मेरे सामने सूर्य दादा आ रहे थे. बहुत ही मस्त सनलाइट आ रही थी और पूरा रूम ब्राइट हो गया था. अभी सिर्फ 10 मिनट हुए. 10 मिनट में मैं नीचे आया तब आप यहाँ पर मंजर देखिए कि पूरा चेंज हो गया. मतलब एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो गया है. अभी 2 या 3 दिनों की अभी भी फिर से आ गई और बारिश देखिए बहुत ही जम के बरस रही है. वाह भाई वाह. हाँ 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 हाँ
વાહ ભાઈ વાહ, મસ્ત મજા की बारिश अभी स्टार्ट हो गई. मम्मी वरसाद થઈ ગયો ઘડીકમાં તો ચાલુ. તો વરસાદ ઘડીક કાંઈ નહોતું ને ઘડીકમાં ચાલુ થઈ તો હમણાં હું પૂજા કરતો હતો ને તો ઉપર તડકો આવતો હતો મોઢા ઉપર. બોલો. જય સ્વામિનારાયણ, જય Good શ્રી morning. કૃષ્ણ ને ગુડ મોર્નિંગ. સરસ સરસ. નાસ્તા પાણી થઈ ગયા કે હજુ તમારા બાકી નાસ્તા છે? પાણી હજી તો બાકી છે. બાકી છે. તો સરસ સરસ. લો તારે બા જો અત્યારે ભજન ગાઈ રહ્યા છે. સીતારામ સીતારામ. સીતારામ સીતારામ. બા ફ્રેશ થઈ જાય એટલે એનું ભજનનું કામ ચાલુ કરી દે, પૂજા ચાલુ કરી દે. અને સાથે અહીંયા બની ગયું છે સમથિંગ મને લાગી રહ્યું છે કે કારેલાની સબ્જી છે મમ્મી. હે કારેલા ભરીને કારેલા છે, ભરીને કારેલા. વાહ ભાઈ વાહ, સરસ. લે વિરાલી, ગુડ મોર્નિંગ. વેરી ગુડ મોર્નિંગ. एकदम मस्त लग रहे हो आज तो. बाकी पिंक पिंक में हैं મેચિંગ થઈ ગયું આમ તો. મેચિંગ થઈ ગયું. હું વિરાલીને ઘણી વાર કહું છું મમ્મી તું આવો કલર પહેર, આવો કલર પહેર. ઈ કે હવે ના મને સૂટ ન થાય. આ કેટલો મસ્ત બ્રાઇટ કલર લાગે છે તને. લાવ્યા પણ તમે જ ને. હા હું જ મેં જ મગાવ્યું હતું ને ટી-શર્ટ. આવા colour પણ આમાં પતલી લાગ છો વિરાલી, તું બહુ બહુ પતલી લાગે છો. એવું કેવા બધાને પછી નજર પડશે. ખુલતા શું વાત છે. કપડાં પહેરીને એમાં પતલી લાગે. ખુલતામાં તો છે ને શું થાય કે બોડી હેવી લાગે, જાડો લાગે. ફિટિંગ વાળા હોય એમાં વ્યવસ્થિત લાગે. હે ફિટિંગમાં વ્યવસ્થિત લાગે. શું વાત છે. યસ, એ તો ભાઈ એવું જ છે. એ તો ભાઈ જે છે એ રહેવાનું જ છે. સાથે જો ભાઈ મસ્ત મજાની ટીકી બની ગઈ છે. શું વાત છે વિરાલી. અને આ શું બનાવ્યું છે બીજું જોડે જોડે? એમાં તો કાંઈ છે નહીં, એમાં ટીકી બનાવી. એમાં ટીકી બનાવી છે એવું છે. Yes. ઓકે ઓકે ભાઈ. મિક્સર અભી ચढ़ रहा है. मिक्सर की बारी खत्म हो गई मम्मी. વારો પૂરો એનો. એનો વારો પૂરો થઈ ગયો. સરસ સરસ. જો ભાઈ મસ્ત મજાનો અત્યારમાં જો ભાખરી બની રહી છે, સાથે ટીકી બની ગઈ છે. રોટલી. ભાખરી છે કે રોટલી છે રોટલી વિરાલી? છે. રોટલી છે. અચ્છા, ટિફિન ની રોટલી બની રહી છે એમ ને? પણ ટિફિન રોટલી થઈ ઓકે ગઈ છે. ઓકે સરસ ભાઈ. ચલો પપ્પાના ટિફિન ની રોટલી અત્યારમાં બની રહી છે. અને મસ્ત મજાનો વરસાદ આવી રહ્યો છે ને વાતાવરણ અત્યારમાં થઈ ગયું ઠંડુ, એટલે ખૂબ સરસ મજા આવવાની છે. કારણ કે આવું નવું વાતાવરણ રહી ને તો મજા આવે. ગરમી ઓછી થાય એમ, મીન્સ કે પછી ગરમી થતી તો મજા ના આવે એના માટેથી. અને બ્લોગ જોવાનો બાકી હોય તો આપણી ચેનલ પર જજો, ત્યાંથી કમ્પ્લીટલી બ્લોગ પૂરો જોઈ લેજો. ખૂબ જ મસ્ત મજાનો બ્લોગ્સ બનાવ્યો છે તો એ મિસ કરતા નહીં. અને એમની સાથે મસ્ત મજાની મોર્નિંગ થઈ ગઈ છે. ચલો આ બ્લોગની શરૂઆત અહીંયાથી કરીએ છીએ અને કન્ટિન્યુઅસ બ્લોગની અંદર બના રહેજો. આજે મસ્ત મસ્ત આજ તો સમજો ને કે આજે આખો દિવસ હેક્ટિક ડે છે. કારણ કે ઘણી બધી વસ્તુઓના ઓર્ડર્સ છે જે કમ્પ્લીટ કરવાના છે આજના દિવસની અંદર. હે ને વિરાલી? Yes. શું શું બનાવવાનું છે? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. સેવન ભૂલાઈ સીટર ગયું. બનાવો જ છે. હા, હા. વિડીયોમાં જોવું પડે કયો કયો બનાવવાનો. 7 સીડ છે, પાનનો મુખવાસ છે, સુવાદાણા છે, ફાકી તો ભૂલાઈ જ ગઈ. ફાકી બનાવવાની છે. આ 4 વસ્તુ બનાવવાની છે. અને ફાકીનો જે ઓર્ડર રહ્યો ને જર્મનીથી આવેલો છે. કારણ કે આમની પહેલા પણ આપણે 1 કિલોગ્રામ એમને મોકલાવી હતી. ત્યાં બધાને એકદમ મતલબ મસ્ત રિઝલ્ટ મળ્યું છે. કારણ કે ગ્રુપની અંદર મગાવેલી હતી રાઈટ, અને મસ્ત રિઝલ્ટ મળ્યું છે. તો અત્યારે ફરી વખત એમની બનાવવાની છે અને મંડેના દિવસે એમને અહીંથી પાર્સલ જવાનું છે. તો કે ફરી વખત 1 કિલોગ્રામ તમે બનાવીને મોકલજો. તો હરડે ઇમેજની ફાકી પણ રેડી કરવાની છે. અત્યારમાં હજી નાસ્તો કરીને સીધું ઈ જ લેવું. નાસ્તો કરીને આજનો દિવસ તો સમજો ને, કારણ કે આમની અંદર જ બિઝી રહેવાના છે. અને એમની અંદર બિઝી રહેવાની સાથે સાથે તમને એન્જોય પણ કરાવીશું બ્લોગની અંદર. તો કન્ટિન્યુ બ્લોગની અંદર બના રહેજો. 3 hours later. वे बजे अभी 11:15. उसी के साथ अभी हम खड़े हुए हैं किचन में. मॉर्निंग का रूटीन खत्म हो जाने के बाद जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियां हो रही है. देख सकते हैं आप यहाँ पर मुखवास की काजू को छाले जा रहे हैं. मतलब कि હું કરે છે મમ્મી આને? એને સાળવા પડે ને. સાળવા પડે. સાળવા કાજુને ચાળી રહ્યા છે. સાથે અહીંયા જો ભાઈ બની રહ્યો છે સુવાદાણાનો મુખવાસ. આહા, આ તો વિરાલી કંઈક અલગ જ લાગે છે, કંઈક કોમ્બિનેશન. માલ માલ છે, હે? માલ માલ. ઓહો, કાજુ બદામ અને તલ કંઈક અલગ જ લાગે છે પણ. ઘી. અને સાથે ઘીની અંદર શેકાય છે ને. Yes, premium છે. કારણ કે સ્પેશિયલ સુવાદાણાનો મુખવાસ છે ને, હા હા. અને અત્યારે મતલબ ડિલિવરી પછી ખાય ને એ મુખવાસ છે, તો હા, એ હા. માટે જ મુખવાસ છે આ. એમાં બહુ વધારે હેલ્ધી છે ને આમ હા, એકદમ સુવાદાણાનો મુખવાસ. healthy એટલે એમની અંદર વસ્તુ પણ સારી અને ગુણકારી હોવી જોઈએ, જેથી તમારા બોડી અને તમારા હેલ્થ માટેથી એકદમ સારું રહી શકે. અને અત્યારે ઇન્ડિયામાં છે ને એક મોસ્ટ કોમન ક્વેશ્ચન ચાલી રહ્યું છે કે જે ઘણા યુટ્યુબરો, ઘણા વ્યુઅર્સો, ઘણા સબસ્ક્રાઈબર્સો જાણવા માગે છે કે મોસ્ટ કોમન ક્વેશ્ચન શું છે આજની ડેટમાં. તો શું છે તમને હું જણાવું કે ભાઈ સૌરવ જોશીની વાઈફ કોણ છે. કારણ કે કેટલા દિવસથી એમને બ્લોગિંગ, એમને વાઈફ તમને બ્લોગની અંદર આવી ગઈ છે રાઈટ. એ લોકો મેરેજની શોપિંગ કરી રહ્યા છે. પણ ઘણા લોકોને ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ કોણ એમની વાઈફ છે, કોણ છે, કોણ છે. બિકોઝ કે ફેસ રિવીલ એમણે હજુ કર્યું નથી. रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं. અને એક પ્રાઇવેસી રાખી છે. પ્રાઇવેસીમાં તો એવું છે કે ભાઈ એ સ્ટડી કરી રહી છે જે છોકરી છે. એટલે કે શું છે કે બહારનું પબ્લિક એમને જોયું તો ઘણી જગ્યાએ ભાઈ પબ્લિક પ્રાઇવેસીમાં ઘણી બધી વસ્તુઓની ઇફેક્ટ થતી હોય છે. તો એના લીધેથી પણ આ એક ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ એમની વાઈફ છે કોણ એમ.
ઘણા લોકોએ ઘણું બધું ગેસ કર્યું હતું પણ હજુ એમનો આન્સર કોઈને મળ્યો નથી. હે ને વિરાલી? યસ, મળે નહીં ને તેણે કીધું ને. એ જો નામ પણ રિવીલ નથી કર્યું, ફેસ પણ રિવીલ નથી કર્યું, કાંઈ પણ રિવીલ નથી કર્યું. થોડુંક તો બધાની પર્સનલ લાઈફ હોય ને. પર્સનલ લાઈફ હોય ને, રાઈટ છે. ભાઈ મુખવાસ બની રહ્યો છે મસ્ત મજાનો. અહીંયા જો ચલો 7 સીટનો પણ જો અત્યારે થઈ ગયો છે રેડી. वाह भाई वाह, इसमें तो सिर्फ ऊपर ऊपर बड़े बड़े वाले पम्पकिन सनफ्लावर वो सभी दिखे रहे, बाकी सब कहाँ? ये सिया सीड है ना. वेरी गुड. यहाँ पर सुआ दाना है. तो भाई सब मुखवास अभी बन रहे हैं और मेरे को अभी जाने का है मेरे लैपटॉप को लेकर उसके हेल्थ सेंटर पर. है विराली? कहाँ पर जाना है उसको लेकर? लैपटॉप को लेकर जाना है उसके हेल्थ सेंटर पर. उसको क्या भी हो गया? 2 या 2.5 साल तो हो गए लेकिन बीमार कुछ नहीं पड़ा है. तो उसमें क्या होता है कि ज्यादातर सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने होते हैं तो सी ड्राइव ज्यादा फुल हो जाती है. तो बाकी की जो डी ड्राइव और ई ड्राइव है उसे कम करना है और सी ड्राइव की जो स्पेस है उसे बढ़ानी है. तो जहाँ से मैंने परचेस किया था वहाँ पर जा रहा हूँ कि सी ड्राइव की स्पेस जो है वो फुल कर दो तो बाकी सॉफ्टवेयर वहाँ से हम इंस्टॉल कर पाए अपने काम के लिए. इस वजह से मैं जा रहा हूँ. फटाफट जाओ, फटाफट वापस घर पे आना क्योंकि खाने के बाद फाकी वापस बनानी है अभी. ओ बाप रे, આજે મેં કહી દીધું. હા, આજે મુકવાસ ને બધું કામકાજ છે. પણ ખરેખર વિરાલી ટી-શર્ટ છે ને બહુ મસ્ત લાગે છે. બાકી થેન્ક યુ. બીજી વાર કીધું તમે. મારે પણ કાચમાં જોવું પડશે એકવાર. સરસ લાગે છે. લાગશે એવું લાગે. ન લાગે નજર ન લાગે. નજર લાગી જાય અમને. પણ ખરેખર આ કલર બહુ મસ્ત સૂટ થાય છે તારા પર એટલા માટે. પિંક કલર મેં વિરાલીને બહુ કીધું તું પહેર 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 પણ પહેરતી જ નહીં હતી. નાનપણમાં બહુ ફેવરેટ કલર હતો પિંક. નાના છોકરી પિંક કલર બહુ ગમે. એ બહુ ગમતો પિંક કલર. હવે લાગે ને પિંક કલર, બ્લેક ને બધા બ્લુ ને વાઇન કલર. પણ સ્કિન ટોન એવો છે ને એટલા માટે ચાલે વિરાલી. મને તો બધા કલર સારા લાગે. સારું સારું ચાલો ભાઈ, તો હું જઈ આવું અત્યારે. અને વરસાદ જો ચાલુ થઈ ગયો. લ્યો આમાં જવાનું કહું છું ત્યાં. પણ એમ જ છે ઘડીક વાર કેટલી તડકી આવે, ઘડી વારમાં વરસાદ એટલો ફૂલ આવે એવું થાય. સવારનું વાતાવરણ ખરેખર એવું થઈ ગયું જો. ઘડીક ફૂલ તડકો આવે છે પછી ઘડીક થાય ને તો પાછું વરસાદ જણ ચાલુ થઈ જાય. અત્યારે એમ જ થયું. શેરી સુધી ગયો ત્યાંથી ફરી પાછો આવી ગયો હતો ને અત્યારે ફરી પાછો વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે. થોડોક હમણાં ઓછો થઈ જાય ને એટલે પાછો નીકળી જાવ. જો વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે. जन चालू થઈ ગઈ છે ધીમે ધीमे. जस्ट फिलहाल अभी पहुंचे लेनोवो के स्टोर पे जो मुझे काम करना था लेकिन यहाँ पर बारिश देखिए भाई भाई वाह वाह एकदम जोरों शोरों से आ रही है. मतलब कि हम सोचे इतनी ज़्यादा बारिश, मतलब आवाज़ सुन के मैं बाहर आ गया. मैंने पहले देखा भी नहीं था, मैंने आवाज़ सुनी तब मैं बाहर आया. और बाहर का एटमोसफियर देखो पूरा. अरे वाह, बहुत ही ज़ोरों से बारिश आ रही है. लगता है घर जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी क्योंकि इतनी बारिश आ रही है. बारिश रुकेगी तो फिर जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे. और यहाँ पर देखिए लैपटॉप स्टोर है अभी और अपना काम अभी यहाँ पर चल रहा है. जो स्टोरेज का मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो वो अभी यहाँ पर चल रहा है. वो हो जाए फिर उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे घर की ओर. જે માણસોને કારેલા શાક ભાવતું નહોતું એ માણસો તવી લઈને વિશાલની જેમ લૂછી લૂછીને ખાય છે હવે. જો કારેલું ખાઈ જો આવ્યું ને. બહુ મસ્ત બનાવ્યું. અને મમ્મી પેલા તો શું કીધું તું એને? જમવું જ નથી કે અચોડું કે એક રોટલી આપો કે ખાલી ખાવું જ નથી કાંઈ. એમ અડધો રોટલા ઉપર ખાઈ ગયા અને એક રોટલે જે ચાલે છે ત્યારે અહીંયા. કારેલાનું હું કામ ન ખાવ ખબર? બે શાક મને ભાવે, કારેલા અને પરવળ બે ભાવે. પણ બે શાકની અંદર છે ને બિયા આવે ને, બિયા કચડ મોઢામાં તને મને એ પછી આમ રસ નો રહે ખાવા. મજા ન આવે. બરોબર. વિરાલી આજે સવારમાં મોર્નિંગમાં બનાવ્યું ને ત્યારે એમ જ તે વિરાલી કે મેં કીધું બધા બીજું કાઢી નાખી, એક રહેવું ના જોઈએ. તો મેં કીધું ખાઈ. અત્યારે ટેસ્ટ કર્યો, બહુ મસ્ત બન્યું હતું. મજા આવી ને. અડધો રોટલા ઉપર એક રોટલી જતી રહી. તો ખરેખર મેં ના પાડી દો ને બપોર મારે મેં કીધું જમવું નથી. જો કારણ કે મોર્નિંગમાં બ્રેકફાસ્ટ કર્યો તો મેં કીધું હવે મારે ભૂખ જેવું નથી કારણ કે બહાર હું છે ઠંડુ વાતાવરણ છે, ભૂખ ઓછી લાગતી હતી એટલે મેં કીધું ખાવું નથી કાંઈ. પણ તેમ છતાં અત્યારે બનાવ્યું હતું ટેસ્ટી ને. મમ્મી તમને કેવું ભાવ્યું? બહુ ભાવ્યું ને. હજી સૌથી વધારે બેસ્ટ રિવ્યુ સાંજે પપ્પાનો લેવાનો પપ્પા પાસે. કારણ કે એને કારેલા બહુ ભાવે. અમે આગળ તમે કેટલા ખાય? 5 કારેલા અત્યારે અમે ખાધા કેટલા? 5 હા, 5 ત્રણ કારેલા તો મેં ખાધા. તો પછી હા. કુણા છે ને કારેલા વાડી ને આગળ એટલે મજા આવે ખાવાની. એકદમ કુણા હતા, મજા આવે. આજે પપ્પાને પૂછે કે તમે કેટલા ખાધા, સૌથી વધારે કોને ખાધા પપ્પાને આપણે જોઈએ. દીધા એટલા જ ખાધા. પપ્પાને બધા મમ્મીને ખબર કેટલા બધા મમ્મી 4 બધા છે. પપ્પા સામે કેવું ઘરનું શાક કેવું લાગે. અને સાથે સાથે ગઈકાલના વ્લોગ્સમાં આપણે બર્થડે ગિફ્ટ બતાવી હતી તો તમને બધાને ખૂબ ગમી અને કમેન્ટ પણ તમારા બધાની ખૂબ સરસ હતી. તેમના માટે મારા તરફથી તમને બધાને દિલથી થેન્ક યુ. અને સ્પેશિયલી તો વિરાલી તરફથી કારણ કે એમને મને ગિફ્ટ આપી છે એના માટેથી. અને પરફ્યુમને એક બેને મને નામ પૂછ્યું હતું તો શું છે મને પણ ભૂલાઈ ગયું. જેગુઆર. મને યાદ હોય ને. જેગુઆર બ્લેક છે, બ્લેક સર્ચ કરજો. સાથે એક કમેન્ટ પણ એ પણ હતી, જસ્ટ તમને રિમાઇન્ડ કરાવી દઉં કે આકાશભાઈ એમ કીધું હતું કે ભાઈ નોટિફિકેશન જોઈએ એટલે મને ખ્યાલ હતો કે ઓર્ડર કર્યું છે અને
હવે પછી તમે કે અજાણ્યા થઈને એમ કહો છો કે શું છે પણ ઓર્ડરની અંદર શું હતું કે પ્રોપર ડિટેલ નહીં હતી. એમેઝોનમાંથી ફ્લિપકાર્ટમાંથી તમે ઓર્ડર કરો ને તો પ્રોપર ડિટેલ નથી હોતી. ખાલી નાયકા હતું, નાયકામાંથી તમારો કન્ફર્મ ઓર્ડર થઈ ગયો અને ડિસ્પેચ થઈ ગયો છે, એટલી જ ડિટેલ હતી. એટલે એ નોટિફિકેશન જોઈતી, વસ્તુની નહીં જોઈતી. મેસેજની અંદર તો ના બતાવે, એપ્લિકેશનમાં તમારે બતાવતું. તો એ નોટિફિકેશન મેં જોઈ હતી અને એના ઉપરથી મેં ગેસ કર્યું હતું કે નાયકામાંથી, કારણ કે નાયકા મેન લખેલું હતું, નાયકા વુમન અને મેન અલગ અલગ આવે. તો નાયકા મેનમાંથી વિરલી ઓર્ડર કર્યો હતો અને મને આઈડિયા આવી ગયો કે મેં કીધું સ્પેશિયલી મારા માટે જ કંઈ મંગાવેલું હશે. तो एना ऊपर थी मैं गेस करो तो हां बाकी ऊपर ना शो थतु होय. अभी बजे 5:45 और यहाँ पे अभी जोरों शोरों से अभी पैकिंग अभी हो रही है. देखिए चारों ओर अभी सामान फैला हुआ है. आकाश ने अभी कितना भी बचा है? बचने में तो सिर्फ 500 ग्राम 700 बचा, बाकी सब चीजें चली गई. 1 किलो सोवा दाना था, मेथी का मुखवास था, फाकी भी थी, जर्मनी वाली फाकी, पान मुखवास था, फिनला जूस था, तो सब यहाँ पर पैकिंग हो गया है. ओके यस, तो अभी जस्ट कुरियर वाला भाई आएगा तो पिकअप करके ले जाएगा. ओके अभी कल से मैं राह देख रही हूँ. आपको याद है नहीं याद? मुझे अभी याद है. जो मैंने आपको चॉकलेट दी ना वो अभी कब खानी है? हाँ कई गुनाफा, कई गुनाफा, मुझे नाम भी नहीं पता यार. देखिए अभी वो तो शाम को खाने के बाद शाम को नहीं खाने, अभी खानी है. अभी खानी है, अभी खाने. लेकिन वैसे वो गिफ्ट में मुझे मिली है तो कोई बात नहीं, मेरे को जब जी चाहे तब खा सकते हैं ना. नहीं ऐसा नहीं है, आपको पता ही नहीं चल जाएगा, हम खा जाएंगे ना तो. है ના ના ઊંઘ બાદ નથી આવતી, ઊંઘ બાદ નથી આવતી. પણ મને યાદ આવ્યું ચોકલેટ કાલે ફ્રીજમાં પડી છે. મેં કીધું તમે નહીં આપે તો હું તો ચોકલેટ એકલી બેહીને ખોલીને ખાઈ લે. મેં તમને ગિફ્ટ માં આપવાની તો અપાઈ ગઈ અમારે, પછી તો આગળ તો જોઈ જાય હવે ચોકલેટ તમારે. ફ્રી થઈ જાય થોડા આ બધું વાઇન્ડ અપ કરી લઈએ ને પછી એમાં બેસીએ અને બધા એન્જોય કરીએ કેવી છે. તમને જણાવીશ ખાસ કે એનો ટેસ્ટ કેવો છે. કેવું આપણે પહેલી વાર લાઈફમાં ખાઈ એટલે આપણને ખબર પડે કેવો ટેસ્ટ છે. એટલે પિસ્તાની જ આખી આવે છે કુનાફા. ફ્લેવર તો પિસ્તા જ છે. અને રાતનો પ્રોગ્રામ છે મસ્ત બટેકા ભૂંગળા. यस बात है, अभी बटेका भूंगड़ा खाना है. अभी मैं ऊपर सो रही थी ना तो अभी आँख में नहीं खुली ना, तो अभी मैं सोच रही थी अभी क्या बनाएंगे. तो अभी नीचे आई तो मम्मी भी मुझे पूछ रहे थे क्या बनाएंगे विराली. यस यस तो मुझे बटेका भूंगड़ा बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. तो मैंने बोला बटेका भूंगड़ा बनाएगी. मम्मी की कोई बात नहीं, चलो अभी बटेका भूंगड़ा बनाएंगे. लेकिन इस बार विराली क्या पिछले 3-4 बार तो हमने बनाया ठीक है. हाँ. लेकिन वो बटेका भूंगड़ा में क्या था जो मावा बनता है ना वो बहुत ही बढ़िया बनता है. हाँ. लेकिन भूंगड़ा में कोई ફાયવા જ નથી એવું થઈ ગયું. એટલે આ વખતે કે ભૂંગળા કઈક અલગ જગ્યાએથી લાવ્યા છે. આજ ખેલે સરસ છે ભૂંગળા. હવે જોઈ કેવા ખાય છે. કાલે ભૂંગળા લીધા છે, હવે જો વ્યવસ્થિત સારા હોય ને તો સારું. પછી આવડા ન હોય ખાલી નાના હા એવડા જ હતા. એવું થાય ભૂંગળા લઈને આવી તો આવડે જોઈ છે. અને કાલ તો સ્પેશિયલ ભૂંગળા પડી ગઈ ને એટલે જ આકાશ મેં લઈ લઈ મેં ભૂંગળા સરસ છે. મેં બટેકા ભૂંગળા બનાવશું મેં કીધું. કારણ કે તમને દેખાવામાં ઘણા સિમ્પલ આવે, ઘણા કમેન્ટ કરે કે બટેકામાં જ ખાય છે ને હું ટેસ્ટ હોય. પણ એકવાર તમે ટ્રાય તો કરો, ખાલી દેખાવ એવું જરૂર ન કે સિમ્પલ વસ્તુ સારું ન હોય, સોબર હોય સારું ન હોય. એવું ના હોય. હા આ તો તમને કદાચ કોઈને લાગતું હોય રેગ્યુલરલી. બાકી ખરેખર તમે અહીંયા સુરતમાં આવો ને અમારી ખાઉદરા ગલીમાં તમે જાઓ ત્યાં તમે જો બટેકા ભૂંગળા કેટલા જાય છે. સેમ આવા જોઈએ બટેકા પણ એટલા જ જાતા હોય ને એમ. જો મમ્મી ઉપડે સવારની સબ્જી લઈને મંડળી જામ છે. લેડીઝ ની ગ્રુપમાં જવું પડે ને સાંજે. રાતે પપ્પાનું હોય 10-11 વાગે, અત્યારે લેડીઝ નું ગ્રુપ હોય. 9 વાગે ખાય, અડધી કલાક સમાચાર જોવાના, પછી બહાર શેરીમાં બેસવાનું. હા 10-11 સૌ જતા હોય. આપણો વારો છે, આપણો વાર છે, હજી થોડી વાર છે. કારણ કે થોડુંક અમારું ઘર કામ હોય થોડું, એટલે મેં કારણ કે મોટા વડીલ છે એટલે થોડુંક ફ્રી હોય શકે. હા એટલે જ ને આપણે કામની અંદર બીઝી હોય. તો એ બટેકા ઓલરેડી અમે બાફા મૂકી દીધા છે. અને મારી ગેરહાજરીમાં જે મમ્મી એટલું બધું ફ્રૂટ લઈ લીધું છે. સફરજન છે, પેરું છે, અને મોટું બધું એક જંબુક પણ લઈ લીધું. તમને ખબર છે કે મમ્મી ફ્રૂટ પણ ખબર નહીં. હવે આંખ લાગી ગઈ તો પછી શું કરવું? હવે તો ખબર તો પડે નહીં. હવે આંખ વાગી ગઈ ને આંખ લાગી ગઈ. હવે ભૂંગળામાં વખતે ફાવી ગયા છીએ એટલે ભાઈ મજા આવશે બટેકા ભૂંગળા ખાવાની. વાગી ગયા છે અત્યારે સાંજના 6:45 અને એની સાથે જો ભૂંગળા અત્યારે અહીંયા તળાઈ રહ્યા છે. મસ્ત મજાના છે જો. બાકી તો આ શું કરો જમલાબેન તમે? આટલું બધું તીખું નહીં હો, આટલું બધું નહીં, પણ હવે નળ પકડવા પડશે કે તો મસ્ત ભૂંગળા થાય બાકી. સોફ્ટ છે અને મસ્ત મોટા સરસ છે. આ મંડળીમાંથી લેવા છે ને એ ભૂંગળા છે એટલે સારું છે. લ્યો ભાઈ મસ્ત નીકળ્યા છે. માવો બની ગયો કે બાકી છે? હજી બાકી છે એવું. તો હવે કુનાફાને આપણે સાંજે રાખીએ વિરાલી. નથી ખાવી? એને મોટી થવા દેવી છે? મોટી થતી એમ ડબલ થઈ જાય મમ્મી.
ડબલ થઈ જાય. હું વિહાણી તો મારે નથી ખાવી. રિહાણી છો તું નથી ખાવી એમ તો કાંઈ વાંધો નહીં બીજું હું મોટી થાય છે કુનાફા તમે ખાજો ને પણ. હે કુનાફા મોટી થાય છે તમે ખાજો. તો એમને એમ લાગ્યું તો અમારે ખાવી પડે ને ભાઈ, ઘરના કાંઈ હમ. ગીફ્ટમાં તો. તો આકાશને એક ને લઈ દીધું મેં નગરી. આજે બપોર થઈ ગયો બધાયને મળે ને. હા? રાખવી તો પડે ને બધાયને. તો ચટણી બનાવી છે એમ ને તો લસણ હશે ને ખાંડેલું અને તમારે બધા લસણ વગર ચાલશે કે નાની રસમ વગર નો હાલે. અરે બાનો તો ભાઈ વાત જવા દો બાનું તો ખરેખર શું છે કે ભાઈ જો વિરાલી એક નથી ખાતી બરોબર કાંદા લસણ અને અમે બધા ખાઈએ છીએ તો ક્યારેક શું હોય નોર્મલી બનાવતા જોઈએ રેગ્યુલર વસ્તુ હોય છે એટલે ક્યારેક હું વિરાલી ના હોય એટલે બાકી આજ તો કે લસણનું શાક ખાવ અને એ લસણનું શાક એટલે કે આખા લસણની કળીઓ એની અંદર ચટણી અને એની સાથે રોટલી એ આવું કરીને ખાય એમ કે બા તમને આ એજમાં છાતીમાં દુખવા લાગશે બીજી કઈ તકલીફ થશે કે મને કાંઈ ન થાય એને થાય નહીં કઈ બોલો ભાઈ હારામ હારું કેવાય એને કાંઈ ન થાય મમ્મી ખાતા હોય ને પહેલેથી હા એટલે એને હદી ગયું હોય. હદી ગયું હોય ને એ સાચી વાત છે હાલો હાલો ભૂંગળા તળે એટલે બે ભૂખ લાગી વિરાલી ભલે ભૂખ લાગી નથી દેવાનું ખાવા. નથી દેવાનું તો કુનાફા પડી છું ખાઈ લઉં હા તો ખાઈ લો જાઓ. ખાઈ લઉં ખાઈ લો 5 વાગ્યાની કહું છું ખાવી ને તો કરી ને હરવડી. પણ એવું નહોતું મારા લેપટોપનું કામ પેલું અટવાયેલું થોડું હતું રિસ્ટાર્ટ આખું કરી અને સ્પેસની બેસની ક્લિયર કરવાનું છે કારણ કે હું ત્યાં ગયો હતો ને બપોરે કરવા માટે બરોબર તો શું હતું કે સ્પેસ ક્લિયર કરવાની હતી અને પ્લસ બધા ડેટાનું બેકઅપ લેવાનું બાકી હતું એટલે ઘરે આવીને બધું કરવું પડ્યું એટલે વાર લાગી ગઈ તો એ પ્રોસેસ અત્યારે ખવડાવી નથી ખુનાફા તમે હે? એટલે હો, હો, હો. એમ કેમ તમારે ખવડાવી નથી ખુનાફા એમ તમે એટલે ખાઓ. ખુનાફા એ જે હોય ખુરાફા ખુરાફા જે હોય. ના ના ભાઈ આપણે ખાઈને મસ્ત મજાની કે ઠંડી થઈ જાય ને પછી આ ખાયા હું છે કાલની ઠંડી થાય એમ છે. નહીં બે ભલે ઠંડી થતી એમ નહીં જો આ બટાકા ભૂંગળા ખાઈએ છીએ થોડુંક તીખું બીખું લાગે બરોબર પછી ગળ્યું મોઢું કરીશું એ રાતે તમને હાકર ડબ્બો ભરે ને ખાવું હોય તો. એ મોહન થાળ છે. મોહનથાળ પીડ્યો છે કા મમ્મી તો ના ના ભાઈ આપણે જમીને ખાઈશું હવે વાગી ગયા છે 8 અને અત્યારે બેસી ગયા છે બધા જ જમવા માટે ફર્સ્ટ પહેલા આપણે મળીએ પપ્પાને કે બપોર આપણે વાત કરી હતી ને એમ કે એમને કેવું લાગ્યું છે આજે કારેલાનું શાક તો પહેલો ક્વેશ્ચન મારો એ જ છે પછી આપણે એમને ડિસ્કશન કરીશું આગળની પપ્પા હા બોલો બોલો કેમ છે બસ મજામાં કારેલાનું શાક કેવું લાગ્યું તમને કારેલા બધા ખવાઈ ગયા બધા પૂરા ને બધા પૂરા થઈ ગયા પપ્પા આ તો આકાશે તમે લૂછું છે ને આકાશે શાક ખાધું બોલો. મેં તવો લૂસી નાખ્યો બોલો 3 કારેલા 4 કારેલા ખવાઈ ગયા મારથી અમે બધા ચાર અને તવો લૂછાઈ ગયો આખો બોલો એટલે રોટલી હારે વહી જાય હા. બાજરાનો રોટલો હોય ને તો ન જાય એટલે અમે તો બાજરાના રોટલા હારે ખાધા હો પણ પપ્પા તો આ પછી બહુ સારું કહેવાય યસ અને અત્યારે કે ભાઈ ભૂંગળા બટેકા બની ગયા છે મસ્ત મજાના પણ પપ્પાને રોટલી જોડે જોઈએ ને જોઈએ હે ને? ઈ મરચાં લેવાય જો જોઈએ લાલ ઓલા લાલ લીંબુ મરચાં. લીલા આ લાલ મરચા મરચાં જો લાવ્યા આમ જો ના ના ના, ના કોબીજ ટેણી જો છે. એટલા નથી જો આમ પડ્યા હા જો આમ ઉપર રાખી થેલી પડી હા હા તો ભાઈ જો અત્યારે ભાઈ ભૂંગળા બટેકા થઈ ગયા છે રેડી ને બેસી ગયા છીએ ખમાતો નથી હે ખમાતો નથી ખમાતું નથી તો પછી ખાવા જ લાગો બીજું શું હોય અને સાથે સાથે અહીંયા મસ્ત મજાની બિલ બુક છપાઈને આવી ગઈ છે અને એમની અંદર સ્પેશિયલી તો નામ છે વિરાલીનું જોઈ શકો છો અહીંયા શું વાત છે મારું વિરાલી ક્રિએશન યસ પેલા નામ હતું એ ચેન્જ કર્યું મમ્મીનું આખું નામ લખેલું હતું હવે તારું નામ આવી ગયું છે જો વિરાલી ક્રિએશન ઓહો શું વાત છે જો અહીંયા તારું નામ આવી ગયું છે હવે વિરાલીનું તો એટલે વિરાલી ઘરને લક્ષ્મી કહેવાય. હા હા તો અમે લક્ષ્મી સ્વરૂપે માનવી છીએ એટલે વિરાલીનું જ નામ લખવાનું આવે બધી. વાહ ભાઈ વાહ કારણ કે આપણા ધંધાનું મેન લક્ષ્મી ઘરની. યસ અને આઈડિયા કોનો હતો હે આઈડિયા કોનો હતો આઈડિયા હતો પપ્પાનો કારણ કે પપ્પાએ જ મને કીધું હતું લગ્ન પછી તરત કીધું હતું પપ્પાએ એ કે હવે કે મારે દિવાળી જે બિલ બુક છપાવવાની થશે ને એટલે ઉનાળામાં હમણાં બિલ બુક તો કે નવી બિલ બુક ની અંદર વિરાલી ક્રિએશન જ નામ આવવું જોઈએ કે નામ ચેન્જ કરી નાખવું છે આપણે ફર્મનું એમ મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં કરી નાખો મીરાબેનમાંથી વિરાલી થઈ ગઈ ને હા વિમરાબેન માંથી વિરાલી થઈ ગયું વિરાલી ક્રિએશન નામની મસ્ત મજાની આવી ગઈ છે બિલ બુક અને હવે જમી લઈએ ને જમીને પછી આપણે કુનાફા ચોકલેટનો ટેસ્ટ બધાને કરવાનો છે કેવી લાગે છે તો ભાઈ કરીએ ઓપન ફ્રીજ અને આપણે કુનાફા ચોકલેટ તો શોધવાની છે પેલા એ પડી છે ક્યાં અહીંયા તો મને દેખાતી નથી ભાઈ છે ક્યાં ઓ કુનાફા હા અહીંયા જો એકદમ નીચે મૂકી દીધી છે સરસ ચલો ભાઈ મસ્ત મજાની કુનાફા લઈ અને હવે ટેસ્ટ કરાવવાનો છે બધાને કે કેવી લાગે છે કુનાફા કેમ તું તો રહ્યા કે તારે નથી ખાવાની ને માર ક્યાં ખાવી નથી ખાવી ને તારે તો આમે એકલા ખાઈ લેશે બીજું શું હોય લે લે આ તો વહી ગઈ હાથમાંથી એમ થોડું હાલે ચલો ચલો ટેસ્ટ કરીએ આપણે અને વરસાદ અત્યારે મસ્ત બાકાજી કે બોલાવે છે બાકી કેવો આવે ધબધબાટીને બાકાજી કે બોલાવે છે એમ કહીએ ને તો હાલે એવું છે પપ્પા ક્યાં પલ્લી ને એવા એટલે બેઠા હતા લે હાલે
અહીંયા બેઠા બહાર તો બેહવા જાવું જ જોઈએ. મંડળી તો એને ભાઈ જામે નહીં ત્યાં સુધી મજા ન આવે એક કાંઈ ઘર મૂકીને ખાલી બેઠા હતા તો પપ્પા ગળી ગયા આટલો વરસાદ આવે. આટલો વરસાદ આવે બેસી ગયા છે મમ્મી પપ્પા વિરાલી ને બા ને અમે બધા જ. હવે કુનાફા ટેસ્ટ કરવાની છે કેવી લાગે છે કારણ કે કુનાફા કરી રહ્યા છીએ આજે સવારના તો હે મમ્મી કા હવે કુનાફા ખાઈએ. હવે કુનાફા ખાઈ લો તમે પૂરી કરો જટ ધારાની કા વાત પતે તો ચલો હવે કુનાફાનું બોક્સ ઓપન કરીએ કે મને હે? ફ્રીજ વાળા એમ કહેતા છે આને હાથવી ને બહુ ભારે છે. ભારે છે એટલે ઘરેણું કરાવ્યું તો આખું જેટલું નહીં બોલે. હા. ગાઈસ. હવે વિચારો તમે મોંઘો દાડ હાર કરાવ્યો હોય ચેન કરાવ્યો હોય કે રિંગ કરાવ્યો હોય, બરોબર એનું આટલું ઇમ્પોર્ટન્સ ન હોય એટલી ઇમ્પોર્ટન્સ આ કુનાફા ચોકલેટની છે કારણ કે સ્પેશિયલી દુબઈથી આવે છે અને મોંઘીદાર ચોકલેટ છે એટલા સાંભળ્યું છે માટે બહુ, આ બધું ટેસ્ટ યસ, કરવાનું હોય. ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે સાંભળ્યું છે આમનું. ટેસ્ટ કરવામાં કઈ કેવું હોય, કેવું હોય એટલે ઉતાવળ સવારની. યસ તો ચલો હું ઓપન કરું છું વિરાલી અત્યારે ફોન પકડે છે હેન્ડલ લે છે અને હું ઓપન કરું છું ને જોઈએ બોક્સ ઓપન કરીએ છીએ અને જોઈએ કે અંદરથી કેવી નીકળે છે આ ઓહ, છે તો આ હોનું બહુ જો મોટી છે આપણે નીકળી જો. જો લગડી આવી આખા જાય. કનારી સ્ટાર આ તો લગડી જ છે લગડી સમજો એવું છે તો? આ. બિસ્કિટની ઘોડે પેટી. બિસ્કિટની ગોળે કઈ? પેકિંગ જે હોય એમનું ભાઈ પેલા તો એમનો લુકઆઉટ જોઈએ કે કેવો મેં ખરેખર કુનાફાનું લુકઆઉટ નથી જોયો ખાધીનું તક જ આપણે ક્યાંથી જોયું? નહીં એટલે એમ તો વાયરલ થઈ હતી મને ખબર હતી કે મોસ્ટ વાયરલ ચોકલેટ હતી આ હમ. પણ કેવી લુકમાં છે આ તો નોર્મલી આ મે બી પાછળનો બેઝ છે તો હવે અંદરનો બેઝ આમની અંદર સ્મેલ તો ખૂબ સરસ મસ્ત મજાની આવે છે આની એરોમા કહેવાય ને એરોમા આને હા, એરોમાં. એરોમા કહેવાય તો ભાઈ એરોમા તો મસ્ત મજાની આવે છે એરોમાં ને અરોમાં જે કહેવાય. હા ઓહો જમા આવી. આ તો બધી સાઈડ થી એક જ સરખી છે ભાઈ કઈ આમાં તો સમથિંગ નવું નથી હવે બધા સિંગલ એક બાઈટ કરી છે કારણ કે મેં તો ટેસ્ટ એમને એમ કરી લીધી છે આગળ હલવું નથી. હા પણ અહીંયાથી ચલો થોડો કેવો પીસ કરી દી ઓહ. અંદર જ છે માલ મને. મેઇન માલ તો આમની અંદર છે જુઓ તમે હમ. મમ્મીને ટેસ્ટ કરાવો મમ્મી લ્યો અમથી મમ્મી હતા ને બર્થડે માં આકાશ કેક ખાવા આકાશ ને હાથ ને મમ્મી ખાઈ લે. મમ્મી ને પપ્પા બંને નહીં હતા એટલે આ કેક હું એમને ખવડાવી દઉં. કેક જ આપણે ઘણી લઈએ છીએ હા, પપ્પા ટેસ્ટ કરો તમે અંદર માર તો ઉપરનું જ દેખાયું. અંદરનું કેવું લાગે છે એમ? બહુ મસ્ત પિસ્તાનો સ્વાદ આવ્યો હમ. હા હા ખૂબ સરસ લાગી છે તો થોડી વાંધો પેલી થઈ ગઈ છે ગીલી પણ કાંઈ વાંધો નહીં બાને- હજુ ફ્રીજ માંથી બહાર કાઢી છે ને ઓગળબાદ લાગી છે તરત હમ. તો આમનો ટેસ્ટ કરી લઈએ પહેલા હું ટેસ્ટ કરું હા તમે જ કહો છો મને ગામની વાહે રાખી જોઈ ને હવે તો મોટા હાથ પડી ગયા. એક તો આપી અમે હું ટેસ્ટ કરું. બા ભાવી તમને ભાવી ને બાને ભાવી જો હા. જે છે એ અંદર જ છે રાઈ. હા. એના જ પૈસા છે ને. એકદમ સોફ્ટ લાગે અંદરનું જે લેયર રહ્યું ને હમ. એ તમે ખાશો અને આખી ચોકલેટ એકદમ સોફ્ટ લાગે તમને લાગશે ને પેલી ચોકલેટમાં શું હોય કે આપણે વધારે ચાવવી પડે અને ચોંટી જતી ને એવું થતું હોય બરોબર આ એકદમ સ્મૂથ રીતે ખવાઈ જાય છે ટેસ્ટ અમને ખૂબ સરસ છે એમને વખાણ કર્યા તો મને તો મોઢામાં આપો વખાણ કર્યા કરે છે નકા ચોકલેટ ના બીજી વાર આપે નહીં ક્યારે હું તને તો મોટી પીસ આપું લે કેવું લાગ્યું સાયવા પછી એનો સ્વાદ છે. છે ને બાકી મસ્ત બસ બસ અરે લે ભાઈ પછી ભાગમાં નહીં આવે બસ બસ કરી જ ને તો બસ બસ તમારે કેવી લાગી રિયલી મસ્ત છે જોરદાર ખરેખર ખૂબ સરસ આમનો ટેસ્ટ છે એકવાર ઓર્ડર કરજો મંગાવજો ખૂબ સરસ આમનો ટેસ્ટ છે ત્યારે ટેસ્ટ કરવા જેવી આઈટમ છે કારણ કે પિસ્તાથી અંદરનું જે લેયર રહ્યું ને પિસ્તાનું છે પિસ્તાનું જ આવે છે એટલે અને બહુ ફોર્માલિટીથી આપણે નથી ખાતા કારણ કે ખબર જ છે જો આખું બધું બગડી ગયું છે બરોબર છે નીકળી ગઈ ચોકલેટ આખી વરસાદમાં તો એ ફ્રીજમાં તો છે જ. આજે બારે વરસાદ એટલો છે ને વરસાદ એટલો હોય ને નાયે પાણી આવી ગયું તમે આ ચોકલેટમાં પાણી આવી બીજું કઈ નહીં મસ્ત છે અવિરત ખાઈ જાવ આપણે હાલ દે ને. ખાઈ જાઓ તમે તાર ખાનો ખાઈ જાઓ જામો ખાઈ ખાઈને જામો તો મસ્ત મજાની ચોકલેટ લાગી છે અને થેન્ક યુ વિરાજને કે આટલી મસ્ત ચોકલેટ ગિફ્ટ કરી છે એના માટેથી અને એમની સાથે આ બ્લોગને અહીંયા જ કરીએ છીએ સવારના આપણે તો કહી રહ્યા હતા કુનાફા તો ફાઇનલી કુનાફા ટેસ્ટ કરી લીધે ખૂબ સરસ લાગ્યું છે એમની સાથે આ બ્લોગને અહીંયા જ કરીએ છીએ ફરી આપણે મળીશું આવતીકાલે નવા બ્લોગની સાથે ત્યાં સુધી તમને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ જય સ્વામિનારાયણ અને ગુડ નાઇટ